آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روس کے شہر کازان میں برکس کی 16ویں چوٹی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وہ اس موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے۔ قومی راجدھانی دلی میں ہوا کا معیار بہت خراب کے زمرے میں ہے۔ اس کا AQI دوپہر کے وقت 367 ریکارڈ کیا گیا۔ مرکز نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ پرالی جلانے سے متعلق پینالٹی کے ضابطے 10 دن کے اندر جاری کیے جائیں گے۔ اوڈیشہ انتظامیہ نے سمندری طوفان وانا کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچائے جانے کا کام جاری ہے اور اسکول اور کالج 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہاکی میں بھارت اور جرمنی کے درمیان سیریز کا پہلا میچ آج دوپہر نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور سلطان آف جوہر کپ میں مردوں کی جونیئر ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ یہ میچ آج شام ملیشیا میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روس کے شہر کازان میں برکس سربراہ کانفرنس کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اور چین کے صدر کے درمیان یہ میٹنگ پچھلے 5 سال میں پہلی منظم میٹنگ ہوگی۔ دونوں رہنماؤں نے 2023 میں جنوبی افریقہ میں برکس سربراہ کانفرنس کے دوران ملاقات کی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی کنٹرول لائن LAC کے علاقوں میں گشت سے متعلق ایک معاہدہ ہو جانے کے تناظر میں اس میٹنگ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چین کے صدر کے ساتھ 2023 میں اپنی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے بھارت چین سرحدی علاقے کے مغربی سیکٹر میں LAC پر تصفیہ طلب معاملات سے متعلق بھارت کی تشویش ظاہر کی تھی۔ شی جن پنگ سے ملاقات سے پہلے وزیر اعظم مودی برکس کے مختلف اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی نے کل روس اور ایران کے صدر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی، جس میں انہوں نے معاملات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے 31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے رواں مالی سال کے دوران بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی شرح ترقی 7% برقرار رکھی ہے۔ IMF نے اپنے تازہ ترین عالمی اقتصادی جائزے میں کہا ہے کہ امید ہے کہ بھارت اگلے مالی سال یعنی 2025-26 میں 6.5% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ ادھر ڈیلوائٹ انڈیا کے تازہ ترین اقتصادی جائزے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ رواں مالی سال میں بھارت کی اقتصادی ترقی کی شرح 7 اور 7.2% کے درمیان رہے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ آیوشمان بھارت اسکیم سماجی سیکیورٹی کے پروگراموں کی ایک بہترین اسکیم ہے۔ امریکہ کے پنسلوینیا یونیورسٹی میں وارٹن بزنس اسکول میں خطاب کے دوران انہوں نے یہ بات کہی۔ وزیر خزانہ نے بھارت میں ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے براہ راست فائدوں کی منتقلی میں اس کی افادیت، افریقی یونین کو بھارت کی صدارت کے دوران G20 میں شامل کیا جانا جیسی حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ مرکز نے آج نیشنل کوآپریٹو کنزیومرز فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ NCCF اور نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ NAFED کی گاڑیوں کے ذریعے نئی دلی میں بھارت برانڈ چنا دال کی فروخت کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ بھارت برانڈ چنا دال کی فروخت کی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کی تقریب کے دوران صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ کیندری بھنڈاروں، موبائل وینز، NAFED ای کامرس پلیٹ فارمز اور بگ چین خوردہ فروشوں کے یہاں بھارت چنا دال 70 روپے کلو جبکہ چنا 58 روپے کلو گرام دستیاب کرایا جائے گا۔ جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ JMM اور راشٹریہ جنتا دل RJD نے اسمبل انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ JMM نے 35 امیدواروں کے ناموں کا جبکہ RJD نے 6 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے ایگزیکٹو صدر ہیمنت سورین بارہٹ سیٹ سے انتخاب لڑیں گے جبکہ اسپیکر ربندر ناتھ مہتو کو نالا حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ کلپنا سورین گانڈی سیٹ سے انتخاب لڑیں گی۔ دوسری جانب RJD کے ریاستی سربراہ سنجے کمار سنگھ یادو کو حسین آباد حلقے سے کھڑا کیا گیا ہے جبکہ سابق وزیر سریش پاسوان دیوگھر سیٹ سے چناؤ لڑیں گے۔
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए आज उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है, जिसमें नायब वजीर आला अजित पवार का नाम शामिल है। वो बारामती हलके से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा छगन भुजबल येवला से, दिलीप वासले पाटिल अंबेगांव से, हसन मुशरिफ कगाल से और धनंजय मुंडे परली से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने 2025 के सभी आज़मीन हज के लिए 1,20,000 रुपए की पेशगी रकम जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि 21 अक्टूबर 2024 को जारी सर्कुलर नंबर 10 के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने मज़कूरा तारीख में 31 अक्टूबर 2024 तक तौसी कर दी है। जिन आज़मीन हज का अबूरी तौर पर इंतखाब किया गया है, उनसे कहा गया है कि वो पेशगी रकम, हज दरखास्त फॉर्म, पेन स्लिप या ऑनलाइन रसीद की नकल, तिब्बी जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट www.hajcommittee.gov.in पर भेजें। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट की खुद से तस्दीक शुदा कॉपी और पासपोर्ट साइज की एक फोटो कॉपी 5 नवंबर 2024 तक मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को भेज दें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की आबो हवा मुसलसल बहुत खराब जुमरे में बनी हुई है। मरकजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दोपहर 12 बजे कौमी राजधानी का हवा का मेयारी इशारिया 367 पर था। आज सुबह स्मोक की मोटी चादर देखी गई। AQI 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI काबिल कबूल है। 101 से 200 AQI मोतदिल के जुमरे में आता है, जबकि 201 से 300 खराब और 301 से 400 AQI बहुत खराब जुमरे में आता है। 401 से 450 के दरमियान AQI शदीद माना जाता है। भारतीय फदाइया और उत्तराखंड जंगी यादगार के जरिए मुनक़िद की जा रही वायु वीर विजेता कार रैली आज शाम गुवाहाटी पहुंचेगी। फजाई जांबाजों के हौसले को फरोग देने के इक़दाम के तहत भारतीय फदाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी हशीमारा से गुवाहाटी तक गाड़ी चला रहे हैं। गुवाहाटी में दिफा के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने कहा है कि एयर चीफ मार्शल अपनी टीम के साथ कल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत करेंगे। इसके बाद ये कार रैली तेजपुर के लिए रवाना हो जाएगी। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि इस बड़ी कार रैली को सियाचिन में वाक़ थोई से फजाई अड्डे से इस महीने की 8 तारीख को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये कार रैली इस महीने की 29 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में वाक़ तवांग के मकाम पर खत्म होगी। इस रैली का मकसद मुल्क के नौजवानों को मुसल्लह अफ़वाज में शामिल होने के लिए तरगीब देना है। समुद्री तूफान दाना 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के साहिल की जानिब बढ़ रहा है और इसके कल रात या जुमे की सुबह केंद्रपाड़ा और बालासोर जिले के साहिल के दरमियान पहुंचने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि ओडिशा सरकार ने जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर साहिली अजला की इंतजामिया को इंतहाई चौकस कर दिया है। तमाम दिगर साहिली अजला को भी चौकसी बरतने को कहा गया है, क्योंकि शदीद समुद्री तूफान से उड़ीसा के पूरे साहिल इलाकों के मुतासिर होने का इम्कान है। हॉकी में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत और जर्मनी के दरमियान 2 तरफा सीरीज का आज आगाज होगा। इस मैच की शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी। ये सीरीज खुसूसियत की हामिल है, क्योंकि इसके जरिए दहाइयों की मुद्दत के बाद भारत की राजधानी में बैनुल-अक़वामी हॉकी टीम के साथ मैच होगा। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की क़यादत करेंगे, जो जर्मनी के साथ 2 मैच खेलेगी। जर्मनी आलमी चैंपियन है। उसने पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीता है। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में आज भारत की मर्दों की जूनियर टीम का सामना मलेशिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में ब्रिक्स की 16वीं चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वो इस मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा का मेयार बहुत खराब के जुमरे में है। उसका AQI दोपहर के वक्त 367 रिकॉर्ड किया गया। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि पराली जलाने से मुतालिक पेनाल्टी के ज़ाब्ते 10 दिन के अंदर जारी किए जाएंगे। ओडिशा इंतजामिया ने समुद्री तूफान दाना के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाए जाने का काम जारी है। हॉकी में भारत और जर्मनी के दरमियान सीरीज का पहला मैच आज दोपहर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा।
اور سلطان آف جوہر کپ میں مردوں کی جونیئر ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. یہ میچ آج شام ملیشیا میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم.